I will read out the problem, today's problem. Insolvent Limited caught fire on the morning of 1/7/2017. Date of fire is 1/7/2017. The building, equipment, and stock were all destroyed, and the salvage recovered the following: building salvage rupees 800, equipment salvage 500, and stock salvage rupees 4,000. The cost of salvage amounted to rupees 2,000. It means expenses incurred on extinguishing the fire and circular, that is called cost of salvation. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ 2,000, which can be claimed from company. The records at the factory were all destroyed, though the office records supplied to the following information for the 6 months from 1/1/2017 to 30th June 2017. Very first ಜುಲೈಗಿನ ಸುಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟೈತೆ. 1/1/2017 ಇಂದ 30/6/2017 ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. Sales 2,40,000, sales returns and allowance 10,000, purchases 1,90,000, purchase returns and allowance 4,000, carriage inwards 6,000, stock in hand on 31/12/2016, closing stock of 2016, opening stock for 1/1/2017. So ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 30,000. Building valued as on 31/12/2016 ಅಂದ್ರೆ opening closing balance for 2016 ಇದು opening for 2017. Building 80,000, equipment 15,000, depreciation reserve on building 25,000, equipment 4,500. No depreciation has been provided since 31/12/2016. The usual rate for charging depreciation is 3% per annum on building and 8% on equipment. Normally, the business makes a gross profit of 30% on net sales. On a claim being made on the insurance company, it was settled by a cash payment of rupees 1 lakh. Insurance company in the middle 1 lakh. ನಿಮ್ದು ಎಷ್ಟರ ಆಗಲಿ ಕ್ಲೇಮ್, ನಿಮ್ದು ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗೈತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ದ ಫೈನಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಮೇಡ್ by the insurance company is rupees 1 lakh. Pass the necessary journal entries and write up the fire claim account. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಾರ, ಅವರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿನ ಹಾಕಂತಾರ. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬರ್ಸಿಲ್ಲ, ಮುದ್ದಾಂ ಬರ್ಸಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಡಿಸಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರೆಸ್ತೇನೆ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. Okay. To opening stock. To opening stock is given. So memorandum trading account to date ಹಾಕಬೇಕು ನೀವು 1/1/2017 to 30th
June 2017 or 1/7/2017 ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಡೀತಾವೆ. ನಾವು 1/1/2000 ಬ್ರಾಕೆಟ್ನ ಹಾಕಿ ಕೆಳಗೆ 1/1/2017 to 30th June 2017 6 ತಿಂಗಳದ್ದು ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 6 months. Opening stock given ನೋಡ್ರಿ stock in hand on 31st/12/2016 30,000. During this period purchase ಇದೆ ನೋಡಿ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ತಗೋರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇದೆ 1,90,000 ಪರ್ಚೇಸ್ ಇದೆ ಲೆಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ರಿ 4,000 ಟೋಟಲ್ 1,86,000 ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಮುಂದಿಲ್ಲಿ ಟು ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ 6,000 rupees. Okay. Buy sales inner column 2,40,000 less return signed alone. Return just ನೋಡ್ರಿ 10,000. Okay. So 2,30,000 is the net. ಇದರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಂಡಿದ್ದು 2 GP at the rate ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ಯಾರ ಅವರು 30%. 30% on sales. Net sales 2,38,000 ನಮ್ದು net sales 2,38,000. 30% on sales. 30% on sales ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ರಿ 2,30,000 ಅಂದ್ರೆ 23,000 60 plus 3,9 69,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್. Am I right? ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ by closing stock balancing figure. Total ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ ಟೋಟಲ್ 2,91,000. Okay. 2,91,000. Balancing figure ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ರಿ 61,000. Value of stock on the date of fire is 61,000. Okay. Shall we proceed? Next we need to prepare statement of fire case. Statement of fire claim.
ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈರ್. ಸ್ಟಾಕ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗಿವನ್. ಸ್ಟಾಕ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸ್ಟಾಕ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕೊಟ್ಟರ they have given stocks always. The building stocks always 4,000. So here 61,000 ನಮ್ಮ memorandum trading account ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ. Less stocks always 4,000, I think. Am I right? 4,000. So next is 57,000. Next, value of value of building as on 31st 12/2016. Value of building as on 31st 12/2016. They have given how much? 80,000 inner column. 80,000. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಏನೇನಾರ no depreciation has been provided since 31st 12/2016. Always stock ಎಷ್ಟು? ನಾನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನೋಡಪ್ಪ ಇದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೇಜ್. ಅದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೇಜ್ is 2,000 ಇದೇನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು. This is expenses incurred in minimizing the loss or extinguishing the fire. Cost of salvage ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಸಾಲ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲದು. ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಲ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರ ಮ್ಯಾಲಪ್ಪಿ ನೋಡಲ್ಲಿ. Stock were all destroyed and the salvage recovered the following number. Building 800, equipment 500 and stock 4,000 salvage recovered. ಹೌದಾ? ಅದು ಸ್ಟಾಕ್ ಸಾಲ್ವೇಜ್. ಏನಂತಾರ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೇಜ್ ಅಮೌಂಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷಿಂಗ್ ದ ಫೈರ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಷ್ಟು ಉಳ್ಯಾಕ, ಸ್ಟಾಕ್ ಇಷ್ಟು ಉಳ್ಯಾಕ, ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಷ್ಟು ಉಳಿದತ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಉಳಿದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಆರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಾರ. ಆ ಬೆಂಕಿ ಆರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ 2,000. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೇಜ್. ನಾವು ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದು 31/12 ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನು ಮೊದಲ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಏನದು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ರಿಸರ್ವ್. No depreciation has been provided since 31st. The usual rate of charging depreciation is 3% on building, 8% on equipment. Okay. The column caught fire. Column depreciation reserve ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು ಲಾಸ್ಟ್ ಐಟಮ್. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 25,000, ಆನ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ 4,500. ಇದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅನ್ನ ಅವರು ತೆಗೆದಿಲ್ಲ ಅದ್ರಾಗ. ಸೊ ಲೆಸ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ 25,000. ಅನಂತರ depreciation on building at the rate of 3% on 80,000. ನೋಡ್ರಿ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತೂ ತೆಗೆದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು. ಹಂಗಾದ್ರೆ 31/12/2016 ಏನೈತಿ, ಅವ್ರು ಯಾವ್ದು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ
80,000 ಏನಾಯ್ತು 80,000 ಮೇಲೆ ಫ್ರಾಮ್ 1/1/2017 to 30th June 2000 6 ತಿಂಗಳ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದ್ದಿದ್ದು ರಿಸರ್ವ್ ತೆಗೆದ್ವಿ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು 6 ತಿಂಗಳ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತೆಗಿಬೇಕಲ್ಲಿ. 6 ತಿಂಗಳ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ 80,000 ಮೇಲೆ 3% on 80,000 for 6 months. 2,400 for 1 year. 2,400 for 1 year. 3% on 80,000 is 2,400. That is for 1 year. We have to provide depreciation for 6 months. That is from 1/1/2017 to 30th June 2006 months. Adre kasu 1,200. Okay. ಯಾಕೆ 25,000 ಅಂತೂ 31/12 ತನ 25,000 ತೆಗೆದೇವಿ. 25,000 ಈಗೇನು 1,200 ತೆಗೆದ್ವಿ. ಇದಲ್ದನ ಮತ್ತೆ ಸಾಲ್ವೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದು ಸಾಲ್ವೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟೈತೆ ನೋಡಿಪ್ಪ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದು ಸಾಲ್ವೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 800. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಈಗ 1,200 ಪ್ಲಸ್ 800 2,000 ಪ್ಲಸ್ 25 27,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರಾಗ್ತಿ. 80,000 27,000 ಅಂದ್ರೆ 53,000 ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನುಕ್ಸಾನ್ ಆಗೈತೆ. So the book value of the building was 80,000. Actual loss to the building is only 53,000. This much we can claim. Bank ಹೆಚ್ಚಿದ ಟೈಮ್ಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ 61,000 ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಅದರ ಉಳಿದಿದ್ದಷ್ಟು 4,000, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ನುಕ್ಸಾನ್ 53,000. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಚ್ಚಿದ ಟೈಮ್ಗೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 80,000 ಇತ್ತು, ಅದ್ರಾಗ ರಿಸರ್ವ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಾಲ್ವೇಜ್ ತೆಗೆದು 27,000 ಹೋಗ್ತಂದ್ರೆ 53,000 ಆಕ್ಚುಯಲ್ ನುಕ್ಸಾನ್. ಈಗ ಬನ್ನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ equipment. Value of equipment as on 31/12/2016. Value of equipment ಎಷ್ಟು? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ equipment ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ. equipment ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 16,000. ಇಲ್ಲಿನೂ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಲೆಸ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ರಿಸರ್ವ್. equipment depreciation reserve ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ. equipment 4,500 less depreciation for 6 months. rate ಏನು 8%. 8% on 16,000. 8% on 16,000. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ 8% on 16,000 140. Okay. Total ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಇದು 4,500 5,140. Am I right? 5,140. ಇದನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 5,140 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ 5,140 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 40 ಆತ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಲ್ವೇಜ್ ಒಂದು ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸಾಲ್ವೇಜ್ ಒಂದು ಮರ್ತೇನೆ. ಸಾಲ್ವೇಜ್ ಒಂದು ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸಾಲ್ವೇಜ್ ಒಂದು ಮರ್ತೇನೆ. ಸಾಲ್ವೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ equipment ಎಷ್ಟೈತೆ? ಅದು 500 ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ. ವಸ್ತುಗಳು 500. ಸಾಲ್ವೇಜ್ 500 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ 5,640 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 16,000 ನಲ್ಲಿ 5,640 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ 10,360. Am I right? 10,300. 10,300. ಆಮೇಲೆ cost of salvage, that is extinguishing fire. ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಯಾರ 2,000. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ರಿ 57 1 3
60 50 1,10,000 1,20,000 1,22,360 1,22,360 amount of claim. ಇಷ್ಟು ನಾವು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ 1,27,360 is the amount which is to be claimed from insurance company. ಸರಿ ಹೋಯ್ತಾ? ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಯಾರ ಅವರು, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಬಂದ ಹಣ ಎಷ್ಟಂತಾರ 1 ಲಕ್ಷ ಅಂತಾರ. ರೆಕಾರ್ಡ್ 1 lakh rupees ಫೈನಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಅವ್ರು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ 1 lakh rupees. ಅಂದ್ರ ಅವರು 1 lakh ಅನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. 1 ಲಕ್ಷ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇರ್ತಾವ. ನಾ ಮುದ್ದಾಮ್ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಒಂದು 4 ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಡಿ. ನಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕೋಣ. ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಮೊದಲನೇ ಎಂಟ್ರಿ ನೋಡಿ. ಮೊದಲನೇ ಎಂಟ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ, journal entry. Please take down. For the claim amount, admitted by insurance company. For the claim amount admitted by insurance company. ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಟು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಟು ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಂದೇ ಎಂಟ್ರಿ. ಆನಂತರ for transfer of profit on fixed asset, for transfer of profit on any fixed asset, for transfer of profit on any fixed asset. ಯಾವ್ದಾರ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್. ಯಾವ ಅಸೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದೇ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಲಾಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ, ಲಾಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಕೈತೆ. ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಅಸೆಟ್. ಯಾವ್ದ್ರ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಯಾವ್ದ್ರ ಅಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಯ್ತು, ಯಾವ ಅಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಯ್ತು ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ, ಅವಾಗ ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ಟು ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಹೇಳಿ ಫಾರ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, for claim amount received from insurance company. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಕ್ಲೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ, ರೊಕ್ಕ ಬಂದೈತಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ. ಅವಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಶ್, ಯೂಶುವಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್.
ಟು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೋರಿ, ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೋರಿ. ಮೊದ್ಲೇದು ಕ್ಲೇಮ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಕ್ಲೇಮ್ ಇದೇನ್ ಚಾರ್ಟ್ ಐತಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದೇನು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಐತಲ್ಲ 1,22,360 ಒಂದು ಕ್ಲೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಈಗ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದರ ಮೇಲೆ ಲಾಭ ಲುಕ್ಸಾನ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. Shall we go for journal entry of this problem? Shall I proceed? Shall I proceed? Shall I proceed? Okay. ಈಗ ಬರ್ರಿ, ಈ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, 1,22,360 ಎದಕ್ಕೆ ಬಂದೈತಿ? ಇದು ಸ್ಟಾಕ್ ಈಗ ಬಂದೈತಿ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಈಗ ಬಂದೈತಿ, ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ಬಂದೈತಿ. ಮುಂದಿರು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೇಜ್ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ಹೌದಾ? ಇಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಮೊದಲನೇ ಎಂಟ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಈ ಚಾರ್ಟ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರೆಯುವಂತ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್, ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೋಡಿ. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ account debtor, insurance company account debtor. 2, stock destroyed account. Stock destroyed ಎಷ್ಟೈತೆ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ, stock destroyed 61,000 ಇತ್ತು, ಸಾಲ್ವೇಜ್ ತೆಗಿಬೇಕು. actual stock destroyed ಎಷ್ಟೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, actual stock destroyed is 57,000. ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು, 57,000 ಇಲ್ಲೇ ಡ್ಯಾಶ್. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಕ್, ಆಮೇಲೆ 2 ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ನೆಟ್ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನೆಟ್ ಲಾಸ್ ಚಾರ್ಟ್ ನಂಗೆ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ, 53,000. 2 equipment, equipment ಎಷ್ಟೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, 10,360. am I right? equipment 10,360. okay, 10,360. ಆಮೇಲೆ 2 ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೇಜ್, ಅದನ್ನು ಕೇಳೇವ ನಾವು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಷ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು? 2,000. ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾಗ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಯಾವ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು, ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ. 1,22,360. 1,22,360. being ಏನಿದು, being claim amount due and adjusted. ಇನ್ನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಡ್ಯೂ, ಅದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಡ್ಯೂ. ಇಷ್ಟು ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೇವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ 1,22,360 ಕೊಡ್ರಿಪ್ಪ ಅಂತ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೇವಿ. ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೋ ಆಗಿದ್ದ 57,000, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೋ ಆಗಿದ್ದ 53,000, ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೋ ಆಗಿದ್ದ 10,360. ಇದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇನು, ಬೆಂಕಿ ಆರ್ಸಕ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದು 2,000. ಒಟ್ಟು ಕೂಡಿ 1,22,360 ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕಾದಂತ ಬಾಕಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡೇವಿ ನಾವು.
This is first entry. Then second entry, ದುಡ್ಡು ಬಂತ ಅವ್ರದ್ದು ಬರ್ಬೇಕಂತ ಬರದ್ಮೇಲೆ ಬಂತಂತ ಬರದ್ ಬಿಡ್ರಿ. ಆ ಮೊದಲೇ ಎಂಟ್ರಿ ಹೆಂಗಾರ ಇರ್ಕೊಳ್ಳೋಕ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಬಂದಿದ್ದು ಇಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಸಾಕು, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್. ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ? 1 ಲಕ್ಷ. 1 ಲಕ್ಷ being cash received from insurance company. Yes. ಹೌದು, ನಮಗ್ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದು 1,22,360, ನಮಗ್ ಬಂದಿದ್ದು ಬರೀ 1 ಲಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗ್ ಲುಕ್ಸಾನ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಲುಕ್ಸಾನ್ ಆಯ್ತು? 22,360 ರೂಪಾಯಿ ಲುಕ್ಸಾನ್ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಗೆ 22,360 ರೂಪಾಯಿ ಲುಕ್ಸಾನ್ ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರೆದ್ವಿ? ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದೇನದು? ಲಾಸ್ ಬೈ ಫೈರ್. ಲಾಸ್ ಬೈ ಫೈರ್. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟು? ಫೈರ್ ನಿಂದ. ಲಾಸ್ ಬೈ ಫೈರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಎಷ್ಟು? 22,360. 22,360 ಟು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ. ಎಷ್ಟು? 22,360. ಇದನ್ನ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬಹುದು? ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅಕೌಂಟ್ ಐತಲ್ಲ, ಎರಡನೇ ಅಕೌಂಟ್ನಾಗ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ ಎರಡನೇ ಜರ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ 1 lakh. ಲಾಸ್ ಬೈ ಫೈರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಡೆಬಿಟ್ 22,360. ಹೌದಾ? ಟು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ 1,22,000. ಇದು ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಬೇಡ ನಾವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ 1 ಲಕ್ಷ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ನಮಗ? 1,22,000. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಹಚ್ಚಿದ್ವಿ ನಾವು? 1 ಲಕ್ಷ ಹಚ್ಚೇವಿ. ಇನ್ನ 22,360 ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ನೋಡಿ. ಲಾಸ್ ಬೈ ಫೈರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ 22,360. being balance of fire, balance of claim amount, balance of claim amount transferred to loss by fire account. ಒಂದು ಹೊಸ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಅಕೌಂಟು ಲಾಸ್ ಬೈ ಫೈರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಒಮ್ಮೆ P&L ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕಳ್ಸಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಹೊಸ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಲಾಸ್ ಬೈ ಫೈರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ 1 lakh. ಲಾಸ್ ಬೈ ಫೈರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ 22,360. ಟು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ 1,22,360. ಇಲ್ಲೇ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ 1,22,360 ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 1,22,360 ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಲಾಸ್ ಬೈ ಫೈರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟೆಂಪ್ರರಿ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಲಾಸ್ ಬೈ ಫೈರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಲಾಸ್ ಬೈ ಫೈರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಹಂಗ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಲಾಸ್ ಬೈ ಫೈರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 22,360. 22,360. being balance in loss by fire account transferred. being royalty transferred ಅಂತಿದ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಹಂಗ the loss by fire account, loss by fire is transferred. loss by fire account ಅಲ್ಲ, being loss due to fire transferred to ಏನಂತು ಜರ್ನಲ್. ಇನ್ನ ಮೇಜರ್ ಲೇಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದ್ರಾಗ ಬರೋದು ಯಾವ್ದು? ಮೇಜರ್ ಲೇಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಬರ್ತದೆ.
ಮೇಜರ್ ಲೇಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಐತಿ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಐತಿ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಐತಿ. 3 ಎಂಟ್ರಿ ಬರ್ತವೆ. ಹೆಂಗ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಲೇಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೆಂಗ ಹಾಕದ್ ನೋಡ್ರಿ. ಅದು ಒಂದೇದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಏನೇನು ಬರಿಬೇಕಿಲ್ಲೇ? ಸ್ಟಾಕ್ 57,000, ಟು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 53,000, ಇವೆಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಹಾಕ್ರಿ. ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ 10,360, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೇಜ್ 2,000. ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು? 1,22,000 ಟೋಟಲ್. ಇದು ಒಂದೇ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್, ಒಂದೇ ಎಂಟ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ 1 lakh ಐತಲ್ಲ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 1 lakh. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಒಂದು ಹೊಸ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಲಾಸ್ ಬೈ ಫೈರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಲಾಸ್ ಬೈ ಫೈರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ 22,360 ಹಚ್ಚಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. 1,22,360, 1,22,360 ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೊಸ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು. ಯಾವುದು? ಲಾಸ್ ಬೈ ಫೈರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಹೌದಾ? ಲಾಸ್ ಬೈ ಫೈರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಬೈ ಲಾಸ್ ಬೈ ಫೈರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಲಾಸ್ ಬೈ ಫೈರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಏನು? ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್. ಎಷ್ಟು? 22,360. ಇದನ್ನ ನೀವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಬೈ P&L ಅಕೌಂಟ್ 22,360. ಇದೇನಾಯ್ತು? ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು. ಇವೆರಡು ಸಾಕು. ಐ ಥಿಂಕ್ ದೀಸ್ 2 ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನಫ್. 22,360, 22,000 ಅಷ್ಟೇ. ಏನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು? ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಜನರಲ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನ್ ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಚಾರ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಚಾರ್ಟ್ ನಾಗ ಏನೇನ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಟು ಸ್ಟಾಕ್, ಟು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಟು ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್, ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬೀಯಿಂಗ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಎಡಿಟೆಡ್. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬಂದೈತಲ್ಲ ಅಷ್ಟನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಒಮ್ಮೆ ಎವರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಹಾಕ್ತೀರಿ ನೀವು. ಇಷ್ಟು ಎವರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ನಿಮ್ಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ತಿಳಿರಿ. ಆ 1 ಲಕ್ಷ ಬಂದೈತೆ ಅಂತ ಬರ್ಕೋದು. ಈಗ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದವ್ರು ಎವರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಇರ್ತೈತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಎವರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ 1,22,360 ಎವರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಅದು 80,000 ಇತ್ತು ಅಂತ ತಿಳಿರಿ. ಅವಾಗ ನೀವು 80,000 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ 80,000, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಬರ್ಲಾರ್ದ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಅಷ್ಟನ್ನ ಲಾಸ್ ಬೈ ಫೈರ್ ಅಕೌಂಟ್, ಆಮೇಲೆ ಟು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಬೇಡ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾರ್ಜಿ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಎಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಬಂದೈತೆ ಅಷ್ಟು ಟು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ. ಮೂರನೇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಇರ್ರಿಕವರ್ಡ್, ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ರಿಕವರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ. ಅವಾಗ ಲಾಸ್ ಬೈ ಫೈರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೊಸ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಟು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ನಂತರ ಲಾಸ್ ಬೈ ಫೈರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟೆಂಪರರಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. P&L ಅಕೌಂಟ್ ಲಾಸ್ ಬೈ ಫೈರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ದ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಿಡಿಸ್ದಂಗಾಗೈತಿ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು 2-3 ದಿವಸ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಏನ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನ್ ಡೌಟ್ ಐತಿ? ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ರಿ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ನೀವು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕಳಿಸಿ. 7th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ರಿ, ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, 33.5 ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ 1/3 ಅಮ್ಮ. 1/3 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು.
ಆಯ್ತಾ? ಹಂಗೇನು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ನಾನು ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ಹೊಳ್ಳಿ ರಿಪ್ಲೈ ಆಗೋದಾ. ಇವತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ. ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ 1/3 33.33% ಅದು 1/3 ಕಾಸ್ಟ್ ತೆಗೀರಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೀರಿ. 7ನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 7 ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ. ಏನಂದರು ಅವರು? 33% ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂದರು. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್, ನಾಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು, ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ರು ನೋಡ್ರಿ. ಸೇಲ್ಸ್ 1,84,000 ಐತಿ ಸೇಲ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಅದು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದ್ದದು. 33% ಆನ್ 1,84,000 ಅಲ್ಲ, 33.33% ಆನ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್. ತಿಳಿತಾ? 1,84,000 ಇಸ್ ದ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಲ್, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅದು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು, ಕಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಕಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ನೋಡ್ರಿ, ಐ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್. ಸೇಲ್ಸ್ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕು ಕಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗೈತಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು 33.33% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತೈತಿ ನಿಮ್ಗೆ 1,84,000, ಅದರ ಮೇಲೆ ತೆಗಿಯೋಂಗಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು 33%. ಏನಂದಾರ ಅವರು? 33% ಆನ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್, ಎವರೇಜ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 1,84,000 ಮೇಲೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ತೆಗಿತೀರಪ್ಪ? ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಈಸ್ hierarchy. The stock on 31st March 2006. Notice. The stock on 15/12/2016 fire occurred in the godown. Okay? The books of accounts were after stock on 31st March 2006. 31st March 2006 ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಹೌದಾ? ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅದ ಮುಂದೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಕತಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ವಾಸ್ 67,100. ಅದು 10% ಅಬೌವ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತಾರ ಅವರು. 67,100 10% ಅಬೌವ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ನೀವು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರಿ, ಎಷ್ಟೈತಿ? ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. 10% ಅಬೌವ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಮಾಡಿರಿ ಕರೆಕ್ಟ್. yes, you are right. 61,000 is the exact value of opening stock. Right, you are right. Okay, ಅಷ್ಟಂತೂ ಮಾಡಿರಿ.
10% above the cost is 67,100 is not the actual value of the stock. It is something less than that. Yes, so 61,000. You are right. Opening stock is 61,000. Beginning of the year, stock asset cost of goods in stock asset 61,000. Anantara ಈ ಅವಧಿ ಒಳಗೆ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಆಡ್ ಪರ್ಚೇಜಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ. ಪರ್ಚೇಜಸ್, ವೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ 1,28,000 ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ. 1,28,000. 1,28,000 ಸಾಕಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ವೇಜಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಕಾಸ್ಟ್ ನಾಗ ಸೇರೋದಲ್ಲ, ಇದು ಕಾಸ್ಟ್ ನಾಗ ಸೇರೋದು. ವೇಜಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ 27,500. 27,500. ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾತ್ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾತ್ ನೋಡ್ರಿ. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2,16,500. ಓಕೆ, 2,16,500. ಹೌದಾ? ಇದ್ರಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಲೆಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಲೆಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟೈತಿ? ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಐತ್ಯಾ? See 1,000 plus 1,28,000 plus 27,500. ಹೌದಾ? ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರ 33% ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರು ಒಂದ, 25% ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರು ಒಂದ. If cost is 100, cost is 100, cost is 100, $77.77. Invoice is 133.33. Invoice for 1.33.33, 33.33 for 1,84,000. 1,84,000 into 3.33 divided by 3.33. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ? 1,84,000 into 33.33%. ಅದು ಬೇಡ ಬಿಡಿ, ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ. 1,84,000 into 33.33. ಬಿಡ್ಬಿಡು, 46,000 ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾವು. ಏನು 46,000 ಏನು?
1,84,000 into 33.33 divided by 1.33%. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದು 46,000 46,000 ಇದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ 1,84,000 ನಲ್ಲಿ -46,000 ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದು 1,84,000 ನಲ್ಲಿ -46,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್ 1,38,000 ಇಂದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಂಗ ಆಗ್ತದೆ 46,000 ಬಂದಂಗ ಅದನ್ನ ಹಚ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ 46,000 ಹಚ್ಬಿಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ 33.33% ಆನ್ 1,38,000 ಅಂದ್ರು ಅಷ್ಟ ಏನ್ರಿ 25% ಆನ್ 1,84,000 ಅಂದ್ರು ಅಷ್ಟ ಹೆಂಗ ಅರ್ಥ ಆತ ನಿಮಗೀಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು 33% ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಹೆಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದು 1,84,000 ವಿತ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಐತಿ ಹೌದಲ್ಲ 1,84,000 ವಿತ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಐತಿಲ್ಲ 1,84,000 ವಿತ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಐತಿ ಬಟ್ 33% ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಂತ ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ 100 rupees is the cost, profit thereon is 33.33. Therefore, the selling price is 133.33. This is selling price. Addition ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಈಗ ಬನ್ನಿ for selling price of 133.33 the profit is 33.33. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ ಜರ 133 ರೂಪಾಯಿ 0.33 ಪೈಸಾ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದ್ದು ಅದರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ಅಂತೇವೆ ನಾವಾಗ 33.33 ಪೈಸಾ 1,84,000 ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದೀವಿ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದ 1,84,000 ಗುಂಗ್ಲೆ 33.33 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 133.33 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಮ್ದು 46,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂತು ಜಿಪಿ ನೀವು 46,000 ಹಚ್ಚ್ರಿ ಜಿಪಿ 46,000 ಹಚ್ಚ್ರಿ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾತ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾತ್ ನೋಡ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾತ್ ನೋಡ್ರಿ 1,38,000 ಹೌದಾ ಆ 1,38,000 ಮೇಲೆ 33.33 ಮಾಡಿದ್ರು ಇಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ Is it okay? Followed? I hope you have followed. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಅಂತ ಐತಲ್ಲ ಆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಹಂಗನು 1,38,000 2,16,000 ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇದರ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತು 1,38,000 ಬರ್ತದೆ So I will send some more problems today. Please try to solve. Okay. Shall we conclude the class? Shall we conclude? Okay. Tomorrow shall we.